ओम शांति 7/1/2026 प्रातः मुरली मधुबन। परम शिक्षक परम पिता परमात्मा श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे केबे भी आईन को निज हाथ को निय नाही। जदि कहार भूल हेउछि तेबे बाबा को जणाई दियो, बाबा तांको सावधानी देबे। बाबा कहउछन्ति पिलामाने बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे केबे भी आईन को निज हाथ को निय नाही। जदि कहार भूल हेउछि तेबे बाबा को जणाई दियो, बाबा तांको सावधानी देबे। आजिर प्रश्न, बाबा क्यों कंट्राक्ट अर्थात ठिका नेछन्ति? बाबा क्यों कंट्राक्ट अर्थात ठिका नेछन्ति? उत्तर, पिलामानंकर अवगुण को समाप्त करिवार ठिका एकमात्र बाबा ही नेछन्ति। बाबा पिलामानंकर अवगुण गुड़ी को सुनी सेगुड़ी को समाप्त करिवा पाई स्नेहर सहित बुझाउछन्ति। जदि तुम मानंकु कहार अवगुण देखा जाउछि तेबे भी तुमे आईन को निज हाथ को निय नाही। आईन को हाथ को नेबा अर्थात काहाकू दंड देबा एहा मध्य भूल अटे। ओम शांति। मीठा मीठा संतान माने बाबांको पाखकू रिफ्रेश हेबा पाई आसिछन्ति। पिलामाने जानिछन्ति बेहदर बाबांको ठारू बेहद विश्वर बादशाही नेबार अछि। ए कथा केबे भूलिबा उचित नुहे, किंतु पिलामाने भूली जाउछन्ति, माया भुलाई देउछि। जदि भुलाउ नथान्ता तेबे बहुत खुशी रे रहुथान्ते। बाबा बुझाउछन्ति पिलामाने एही ब्याज को बारंबार देखुथाओ एवं चित्र गुड़ी को मध्य देखुथाओ। चालिबा बोलिबा बेले मध्य ब्याज को देखुथाओ, तेबे जना पड़िबो जे बाबांक द्वारा बाबांक स्मृति रे आमे एही भली लक्ष्मी नारायण हेबाकू जाउछु। ता सहित दैवी गुण मध्य धारण करिबाकू हेबो। एहा ही हेउछि ज्ञान मिलिबार समय। बाबा कहउछन्ति मीठा मीठा संतान माने बाबा राति दिन मीठा मीठा कही चलीछन्ति। पिलामाने कहि परिबे नाही मीठा मीठा बाबा। कहिबा तो उभयंकु दरकार, कारण उभय मीठा अटन्ति ना। से हेले बेहदर बापदादा, किंतु केही केही एभली देह अभिमानी थांती, सेमाने केवल शिव बाबांको ही मीठा मीठा कही थांती। केही केही तो क्रोधरे आसी केबे केबे बापदादांको मध्य किछि ना किछि कहि देउछन्ति। जदि बाबांको कहिल तेबे दादांको मध्य कहिल, कथा तो गोटिए। केबे ब्राह्मणींको उपरे केबे निज निज भितरे मध्य नाराज होई जाउछन्ति। तेणु बेहदर बाबा आसी पिलामानंको शिक्षा देउछन्ति। गाँ गहली रे मध्य बहुत पिला अछन्ति। बाबा समस्तंको चिठी लेखि थांती, तुम पाई अभियोग आसीछि, तुमे क्रोध करुछ। तेबे बाबा सेमानंको देह अभिमानी बोली कहिबे। बाबा समस्तंको कहउछन्ति पिलामाने देही अभिमानी हुआ, किंतु समस्तंकर अवस्था तळ उपर हेउछि। सेथिरे मध्य माया जदि काहाकू समर्थ बा शक्तिशाली देखि थाए, ता सहित ही लड़ाई करी थाए। महावीर हनुमानंक पाई मध्य देखाइछन्ति जे माया तांकु मध्य हलाइबा पाई चेष्टा करी थिला। वास्तव रे एही समय रे ही माया समस्तंकर परीक्षा नै थाए। माया ठारू हार जीत समस्तंकर हेउछि। यही लड़ाई रे स्मृति विस्मृति सबु होई थाए। जिए चेते स्मृति रे रही थांती, निरंतर जोगयुक्त होई रहिबार चेष्टा करी थांती, सेही माने भल पद पाई परिबे। बाबा आसिछन्ति पिलामानंकु पाठ पढ़ाइबा पाई एवं एबे पढ़ाउछन्ति मध्य। तेणु श्रीमत अनुसारे चालिबाकु हेबो, कारण श्रीमत अनुसारे चालिले ही श्रेष्ठ हेबो। एथिरु काहा उपरे बिगिड़िबार कौनसी कथा नाही। बिगिड़िबा अर्थात क्रोध करिबा। जदि केही किछि भूल करुछन्ति तेबे बाबांको जणाई देबा दरकार। निजे काहाकू किछि कहिबा उचित नुहे।
ତାହା ଯେମିତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଅଟେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କାହାକୁ ମୁଥ ମାରିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମୁଥ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କାହାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କୁହ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ଉପାୟ ବତାଇବେ, ମିଠା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ନିଜର ହିଁ ପଦ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବେହଦ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କାରଣ ବାବା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କୁହ, ତେବେ ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଇବେ। ନଚେତ୍ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ। ପିଲାମାନେ ତ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା ତ ସହଜରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ ନା? ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସମୟ ସୀମାର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସିମର ସିମର ସୁଖ ପାଓ, କଲହ କ୍ଲେଶ ମିଟେ ସବ ତନକେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ରାବଣ ପୁଣି ଦୁଃଖଧାମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର ପାରଦକୁ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ିବ। ହାର ଜିତ୍ ହୋଇ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜର ପଦ ପାଇଯିବ। ବାକି ସମୟ ତ ସେତିକି ଲାଗିବ ଯାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଲାଗି ଆସିଛି। ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇଥିବେ। ବାପଦାଦା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାହାର ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏତେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି ପୁଣି ବାହାର ବାତାବରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ପିଲାମାନେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଦେବ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦେହଧାରୀ ପିତା, ଇଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା।
ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଦୁହିଁଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି, କାହିଁକିନା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବହୁତ ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ଯଦି କେହି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା ଚଳଣିକୁ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କମ୍ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ସେଠାରେ ବା ସେଣ୍ଟରରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବା ମଧୁବନରେ ରହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆବୁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହିଠାକୁ ଆସି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାବା କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ମାୟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଉଛି, ବାବା ପୁଣି ବିଜୟୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲି। ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚଢ଼ିବା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଚୋଟ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଚୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅମୁକ ମୋତେ ଏହି ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେଉଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିନ୍ଦା ହମାରି ଜୋ କରେ ମିତ୍ର ହମାରା ସୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆମର ନିନ୍ଦୁକ ସିଏ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୋର ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ମିତ୍ର ହେଉଛି। ମୋର କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ମୋର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ନିନ୍ଦା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅଭୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବକ୍ସିଂ ଅଟେ ନା। କେବେ କେବେ ଏଭଳି ଚୋଟ ଲାଗିଥାଏ ଯାହାକି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସାବଧାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ହାରିଯିବ, ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି 5 ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କ୍ଷମା କର। ବାବା କ୍ଷମା କାହିଁକି କରିବେ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇବ। ତେବେ ଟିଚରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭୁଲ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅଭୁଲ କରାଇବା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସେହି ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ହେଉଥିବ। ନା, ଭଲ ଗୁଣର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଭୁଲର ଗାୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ବୈଦ୍ୟ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଆଇନକୁ କାହିଁକି ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଛ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ଥିବ ସେମାନେ ଗ୍ଲାନି ହିଁ କରି ଚାଲିବେ। ସୁଧାରିବାର କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କର, ତୁମର ନୁହେଁ। କାହା ଭିତରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଅଛି? ଯଦି କେହି କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହେଲା ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଧୁରିବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କିଛି ନା କିଛି ଅବଗୁଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ କ'ଣ,
କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ବାହାର କରିବାର ଠିକା ବାବା ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବାବା ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସର୍ବଦା ଅଟଳ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବାବାଙ୍କର କାମ। ତେବେ ତା ଉପରେ ଚାଲିବା ନ ଚାଲିବା ତାହା ହେଲା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଦ କେତେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା, କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଭିତରେ ଘାରି ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତାହା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ୟାକୁ ତାକୁ ଶୁଣାଇବା ଏହା ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଦରକାର ନା। କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସୁଧୁରିଯିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅସଜଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏମିତି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ବାବା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରାଇଥାନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ବୁଲାଇ ଦେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କରିଦେଇଥାଏ। ବାବା କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ଏଠି ସେଠି କାହାର ନାମ ବଦନାମ କରିବା ଏହା ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ବିଚାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ ନା। କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ତ ନିଆଯିବ ନା। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତୁମ ପାଖକୁ କେତେ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଟିଚରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏହି କଥା ରହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବା ଏହି ଠିକା ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁରଲୀ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁରଲୀର ହିଁ ତ ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ଗୋଟିଏ ବି ମୁରଲୀ ମିସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍କୁଲ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ। ଏହା ଅସରନ୍ତି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାର ପାଠପଢ଼ା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ବିନାଶର ସାରା ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରହିଛି। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ପୂରା ନମ୍ବର ନେଇଯିବ ତେବେ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ। ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖି ତାର ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ।
ଏଠି ସେଠି କାହାର ଅବଗୁଣକୁ ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ନିଜର ମିଠା ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ ଆସି କାହା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିଲା ବାଲା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାର ଅଛି। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବାର ଅଛି। ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ସାଥିପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯୁଗଳ ମୂରତ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ସାଥିପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯୁଗଳ ମୂରତ ହୁଅ। ଯେପରି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପାଠ ଚାଲିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ସେତିକି ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପାଠ ଚାଲିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପାଠ ଚାଲିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ସେତିକି ନିବିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲଗନରେ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାଥିପଣିଆର ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରିକି କେହି ସାକାର ରୂପରେ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଟିଚର ଅଟେ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟେ, ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ ଏହିଭଳି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମୃତ ବେଳଠାରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଅବତରିତ ହୋଇଛି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହି ପାଠକୁ ଏବେ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ, ଏହି ପାଠ ତ ପକ୍କା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସେବାଧାରୀ ଅଟେ ଏହି ପାଠକୁ ଯଦି ପକ୍କା କରିଦେବ ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।